Good morning, students. In last class, we discussed about what is transaction management and how it works, and what are various states while a command or the data is transmitted from one state to another state. So altogether, we have six states. Already, you know about all these six states called active states, where the read and write operations has to perform from this state, and if it is moved to the buffer state called local buffer state called partially committed state, when it is if it is successful transaction, then it is moved to permanent state called commit state. Once the commit statement is completed, the data whatever it lies in local buffer is moved to another statement called terminate state. If it is a failure state, means it moves from active state to failed states, and if it is partially completed also failed state, means it moves to partially committed to failed state, and once it roll back it is moved to abort state, and finally it is terminate state. So coming to in this session I want to starts with an important concept called acid properties. Okay, already we discussed about what do you mean by what are various property, what do you mean by consistent. Okay, consistent state means whatever the transaction that is happened in before is equal to transaction happened at after. So we have overall we have four transactions called as we have four transactions. We have acid properties can be derived as uh, atomicity, consistency. C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. So these are the four properties that main plays a major role for any transaction. Simply we say that in order to maintain consistency in database before or after transaction, certain properties has to follow. The properties are four categories called atomicity, consistency, isolation, and durability. In order to ensure accuracy, completeness, and data integrity, we are using these four properties. Okay, so why we are using these four properties means why we are using these properties means why we are using these properties means so in order to ensure what accuracy, completeness, so and data integrity. Already you know about data integrity. So these three purpose, in order to ensure accuracy, completeness, and data integrity, we are using what we are using. So we are using acid properties. Okay, na? So I hope you understand what is the need of what do you mean by what is the need of this acid properties, and what do you mean by acid properties, and what are various categories. So why you are using means to ensure accuracy, completeness, and data integrity. We are using these acid properties, and to maintain consistent in database. So consistent in database. So consistent in database. So already in previous section we are saying that consistent. Okay, the consistent is done by means of acid properties. Okay, so coming to first one is what do you mean by atomicity? First topic is atomicity. So the atomicity means the transaction, whatever we are doing must be atomic. The transaction, whatever we are doing must be atomic. Transaction, whatever we are doing must to be atomic. So atomic means already
you listen this atomic in where first normal form. Okay, that is there it should be the atomicity in normal forms means all rows have same data without any multiple values. But here the atomicity means we can say that what do you mean by the atomic? Here the atomic means we use a rule called R or nothing rule. R or nothing rule. That is the all represent the transaction has to complete. Okay, whatever we are starting a transaction, the transaction is starting means whether this transaction has complete or the transaction should not follow. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అటామసిటీ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే నువ్వు చేస్తున్నావో అది ఒకటే ఉండాలి. ఏం చేస్తున్నావు? నేను ఒక బ్యాంక్లో డబ్బులు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఆ డబ్బులు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే అయితే ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, లేకపోతే అసలు ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వకూడదు. అంటే సింపుల్గా ఏం చేస్తాం అంటే ఫోన్పే యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఒక 5,000 ఒకటి నుంచి ఒక దాంట్లో పంపించాలి. అయితే మనకేం రావాలి? ఎగ్జాక్ట్గా వాడికి క్రెడిట్ అయినట్టు రావాలి, నాకు డెబిట్ అయినట్టు రావాలి. లేకపోతే నాకు డెబిట్ అవ్వనట్టు నాకు క్రెడిట్ అవ్వకూడదు, వాడి క్రెడిట్ అవ్వకూడదు, నాకు డెబిట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఏంటి? అయితే ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వకూడదు. దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనం ఆల్ ఆర్ నథింగ్ రూల్. సింప్లీ వీ కెన్ సే దట్ the transaction whatever we are doing must be atomic, means that is all operations should be complete or none. Okay, so for this purpose either we are saying that all or nothing means we represent this all or nothing, we use atomicity properties. Acid properties కాదు, atomicity properties. We use atomicity properties. ఏంటి atomicity properties ఏమేంటయ్యా అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసింది, కమిట్ అయితే కమిట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఈ రెండు అక్కడ విన్నాం మనం ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్. సో ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్ లో మనకున్నవేంటి? కమిట్, అబార్ట్. కమిట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసాము అంటే సక్సెస్ అయిన స్టేట్ లో యూజ్ చేసాము. అబార్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసాము? ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో యూజ్ చేసాము. అంటే అబార్ట్ అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్తామంటే చేంజెస్ మేడ్ టు డేటాబేస్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను 1000 రూపాయలు వేసాను అనుకోండి, ఆడికి మధ్యలో ప్రాసెస్ నాకు తెలియదు. అంటే ఏంటి? నా దగ్గర 1000 ఉంటుంది, నేను ఆడికి వేసిన ప్రాసెస్ నాకు తెలియదు, నాకేమొచ్చి జస్ట్ ఫెయిల్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది. అదే కమిట్ అంటే ఏమైంది అంటే ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. అంటే మనకేమొచ్చింది? వాడికి సక్సెస్ అయినట్టు. అంటే వాడి దాంట్లో డబ్బులు పడి మనకు వచ్చేస్తాయి, మనకు తెలిసిపోయింది, మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, ఏది ప్రాసెస్ జరిగిన మెసేజ్ వచ్చింది. అదే ఫెయిల్యూర్కి వస్తే మనకేమొచ్చింది? ఏదైతే ప్రాసెస్ జరిగిందో, ఫెయిల్ అయ్యిందో ఆ ప్రాసెస్ మనకి చూపించదు. అంతే కదా? అర్థమైందో లేదో? ఓకే, రైట్. దీనికి whenever transactions are performed successfully and saved state, we use a particular keyword called as commit. If it is not saved means we use a particular word called as abort. Okay, so బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం మనం. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం ఫాలో అవుతున్నది. ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, నా దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. T1 అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్, T2 అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర T1 ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో ఏ అంటున్నాను, నెక్స్ట్ T2 ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో బి అంటున్నాను. ఓకే, ఏ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి అమౌంట్ అంటే, ఏ దగ్గర అమౌంట్ ఎంత ఉన్నాయంటే 500 ఉంది. ఓకే, ఏ దగ్గర అమౌంట్ ఎంత ఉన్నాయి? 500 ఉన్నాయి. సో ఏ దగ్గర 500 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నేనేమంటాను సింపుల్గా రీడ్ ఏ అంట. ఓకే, రీడ్ ఏ అంటే ఇప్పుడు నేనేమైంది, బికి పంపించేటప్పుడు 500 రీడ్ అయింది. తర్వాత నేనేం చేయాలి, వాడికి ఒక 200 పంపిద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఏ ఈక్వల్ టు A - 200.
సో ఎప్పుడైతే 200 పంపించానో నాకు అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, రైట్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, రైట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఎప్పుడైతే రైట్ ఆఫ్ ఏ అన్నానో నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 500 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటే డెబిట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమైంది, టోటల్గా 200 పంపాము కాబట్టి 300 ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు బి దగ్గరికి వచ్చాం. బి దగ్గర ఏముంటుంది, ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఎంత ఉంది అనుకుందామంటే ఒక 300 ఉంది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రీడ్ చేయాలి. రీడ్ ఆఫ్ బి, రీడ్ ఆఫ్ బి అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది నా దగ్గర, రీడ్ బి. ఓకే, ఎంత ఉన్నాయి, 300 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం, బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ 200, బి ప్లస్ 200 అంటే ఎంత, ఏ అనేవాడు 200 అమౌంట్ బికి పంపుతున్నాడు. ఓకేనా, సో అప్పుడు బి ఏమైంది, ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది. సారీ, నేనేమైంది, క్రెడిట్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ క్రెడిట్ అయిందో ఫైనల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది, రైట్ ఆఫ్ బి. రైట్ ఆఫ్ బి అనగా ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 300 ఉంది ప్లస్ 200 కాబట్టి ఇక్కడ 500 ఉంది. సో కన్సిస్టెంట్. సో కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాం, ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 500, ఇప్పుడు ఇనీషియల్ బి ఈక్వల్ టు 300, టోటల్ ఎంత 800. ఆఫ్టర్ ఏదైతే నువ్వు చెప్తున్నావో ఆఫ్టర్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైంది, బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ 800 ఉంది, ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమో 300, 500, 800 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటాము అంటే సక్సెస్ఫుల్ అటామిసిటీ ట్రాన్సాక్షన్ అంట. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏమన్నా ఆర్ అన్నా. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో దానికి వెళ్దాం. ఏంటంటే బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ 800 ఉన్నాయి, 800 ఇది సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే ఫెయిల్యూర్ కేసు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇది ఇందాక చెప్పిందేమో సక్సెస్ కేసు, ఇప్పుడేమో ఫెయిల్యూర్ కేసు. ఫెయిల్యూర్ కేసు ఏంటంటే నా దగ్గర సింపుల్, నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, T1 ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, నెక్స్ట్ T2 అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, T1 ఏమో ఇనీషియల్గా వాటి దగ్గర ఎంత ఉన్నాయంటే ఒక 100 రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా, సో ఇనీషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అనుకుందాం. ఏ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి అంటే ఇనీషియల్గా ఎంత ఉన్నాయి, ఇనీషియల్గా ఎంత వేసుకోండి, ఇనీషియల్గా ఒక 200 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏలు మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఏ బి కాకుండా ఎక్స్ అని అనుకుందాం, అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైంది, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతాయి. ఎక్స్ దగ్గర ఎంత ఉన్నాయంటే ఓకే 200 ఉన్నాయి. 200 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, రీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మ. ఇప్పుడు ఎంత అయింది, 200 రీడ్ అయింది. ఓకే, తర్వాత ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 100 అమ్మ. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 100 అంటే ఎంత రావాలి, 300 రావాలి. ఓకే, 300 రావాలి. చూడ అర్థం చేసుకుందాం, మొత్తం మళ్ళీ చెప్తాను. నెక్స్ట్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్, దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత రైట్ అవ్వాలి నీకు, ఎంత రైట్ అవ్వాలి నీకు ఇప్పుడు, రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 200 ప్లస్ 100 మొత్తం ఎంత రావాలి, 300 రావాలి. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నా మామూలు స్టేట్మెంట్. ఈ మామూలు స్టేట్మెంట్లో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ని రీడ్ చేసిన తర్వాత ఓకే రైట్ చేయలే, రైట్ చేయకుండా నేనేం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ రీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాను. రీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇప్పుడు పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 200. ఓకే,
x ఈక్వల్ 200ని రీడ్ చేస్తే రీడ్ ఎంత అవుతుంది, ఓకే, ఎంత అవుతుంది, 200 అవుతుంది. తర్వాత x ఈక్వల్ టు x ప్లస్ 100 అన్నా, అంటే డెబిట్ అవుతుంది, ఇంకా కమిట్ కాల. కమిట్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే కమిట్ అంటే ఇది, కమిట్ కాకుండానే జస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను, డెబిట్ అవుతున్న ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాని తర్వాత రీడ్ చేస్తున్నాను. రీడ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఎంత ఉండాలి, ఇక్కడ మీకు అర్థం అవుతా 300 ఉండాలి. కానీ కమిట్ కాలేదుగా, మనం ఇక్కడ కమిట్ కాలేదు కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్ అన్నాను ఇక్కడ ఎంత రీడ్ అయింది, 200. అర్థమవుతుందా లేదా? ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అర్థం కావకపోతే తర్వాత ఇంకోసారి చెప్తాను. ఎప్పుడంటే మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం మనం తీసుకొని ఇది పీపీటీ తీసుకొని చెప్తాను. ఇట్లా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది తీసుకున్న ప్రాసెస్లో ఇది 300 అయ్యింది, కానీ ఇది కమిట్ కాల. కమిట్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోండి, రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కమిట్. కమిట్ కాకుండా నీకు ఏమైంది, 300 అయింది. సో ది 300 ఇంకా ఏంది, బఫర్లో ఉంది, అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది బఫర్లో ఉంది, బట్ ఓవరాల్ డేటాబేస్లో ఎంత ఉంది, 200 ఉంది. ఓకే రైట్. అందుకనే నాకు బఫర్లో తీసుకోదు, ఏది తీసుకునేది, డేటాబేస్లో ఉంది అది తీసుకుంది, రీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 200. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో, ఇక్కడ T2 ట్రాన్సాక్షన్లో ఎక్స్ వాల్యూని మారుస్తున్నాం. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, ఎక్స్ మైనస్ 50 ఉదాహరణకి. ఓకే, ఎక్స్ మైనస్ 50 తర్వాత ఇది రైట్ చేశాం, దేన్ని, ఏది అంటే ఏమంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి, ఇది రైట్ చేసాం కదా, 2 ఎక్స్ వాల్యూతో డిపెండ్ అయింది. సో అంటే ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ ఎంత, 300, కానీ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 150 వస్తుంది. ఎందుకని, ఇది తీసుకోండి, ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇది ఈ ప్రాసెస్ జరిగింది, ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత రైట్ అవుతుంది. రైట్ అంటే కమిట్ స్టేట్. ఏ కమిట్ స్టేటు, ఎక్స్ కమిట్ స్టేట్. ఎక్స్ కమిట్ స్టేట్ ఎంత, ఎక్స్ మైనస్ 50, ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, 200, రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ 50, 150. సో ఎప్పుడైతే నీకు 150 వచ్చిందో, ఓకే, ఎప్పుడైతే 150 వచ్చిందో, ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ కూడా రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తున్నట్టు, ఇక్కడ కూడా 150. అది ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్. ఎంత లాస్ అయినట్టు, అసలు యాక్చువల్ ఎంత ఉండాలి నీకు, 200, 300, 300లో నుంచి 50 తీసి ఎంత రావాలి, 250 రావాలి. సో ఫెయిల్యూర్ స్టేట్లో నాకు రావాల్సిన టోటల్, సో ఫెయిల్యూర్ కేసు ఎలా చెప్తున్నా, టోటల్ నాకు రావాల్సిన టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఉండాలి అంటే 250 ఉండాలి. ఎందుకని, 300 తర్వాత రైట్ అయితే 300 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్చేంజ్ చేసి 300 రీడ్ చేసుకునేది, 300లో నుంచి 50ని కట్ డెబిట్ చేసుకుంది. సో టోటల్ రైట్ ఎంత వచ్చింది, 250 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 250 వచ్చింది. బట్ ఎప్పుడైతే టోటల్ అమౌంట్ 250 రావాలి, సో నీకు లాస్ ఎంత అయింది, 100 అయ్యింది. ఓకే ఓకే, టోటల్ అమౌంట్ అంటే ఇది, టోటల్ అమౌంట్ అంటే ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ, కరెక్ట్ టోటల్ అమౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ ఎంత, రిజల్ట్ అమౌంట్ ఎంత, అంటే 150. Okay, I hope you understand the concept of atomicity. So ante enti, once you complete the task of particular statement, just you have to successful the transaction after writing the particular 2 transactions. Okay, if you complete one transaction, after that transaction only you have to process the next transaction without any commit statement. With commit statement, without any commit statement means there will be some loss of data. So I hope you understand the concept of atomicity. In next class we will discuss about consistency, isolation and durability. Thank you all.